हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ स्किल दैट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न। सो ਅਸੀਂ डिस्क्राइब करना एक इस तरह ਦਾ स्किल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। when you learned it, why you learned it, how you learned it and how you felt when you learned it। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Learning is a lifelong process. Some activities are easy to learn, but in majority of them we struggle. One skill which was quite challenging for me was learning how to play guitar. When I was in my graduation, one of my friends once brought a guitar to the college. Actually, he participated in a singing competition at our annual inter-college competition. I saw him playing guitar while singing a melodious song. Since that day, I had a great urge in me to learn how to play guitar. The next day, I went to the market and bought one for me and started learning it from some YouTube tutorials. I thought it would be easy to learn and in a couple of days I might start playing effortlessly, but soon I realized that it wasn't that easy as it seemed. Within a week, I had severe pain in my fingers, but I still kept on practicing every day. 1 month passed by, but I still wasn't improving. I remember one day I got so much upset and demotivated that I started having thoughts that in this whole world I was the only one who might never be able to play guitar in my entire lifetime. I packed the guitar and put it somewhere where I couldn't see it. Then, after a week or so, I again found it and picked it up. Now, I had developed calluses on my fingers, and that day, out of nowhere, I started playing it like I always wanted to. So, I was so happy that I kept on playing my favorite songs on it the whole day. That day, I realized that we should never give up on learning anything. It is just a matter of time. If you keep on working on developing your skills, if we keep on working on developing our skills, sooner or later we will develop those. So, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ when we learned it and why you learned it. ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲਰਨ ਬਟ ਇਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਵੀ ਸਟਰਗਲ। ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ। ਵਨ ਸਕਿੱਲ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਵਾਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਗਿਟਾਰ। ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। When I was in my graduation, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, one of my friends once brought a guitar to the college. ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। Actually, he participated in a singing competition at our annual inter-college competition. Actually, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨੂਅਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਸੌ ਹਿਮ ਪਲੇਇੰਗ ਗਿਟਾਰ ਵਾਈਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਏ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਸੌਂਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਸੌਂਗ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ। ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਡੇ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਰਜ ਇਨ ਮੀ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਗਿਟਾਰ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਬੌਟ ਵਨ ਫॉर ਮੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਟ ਫਰੋਮ ਸਮ ਯੂਟਿਊਬ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਯੂਟਿਊਬ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਇਨ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਮਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਪਲੇਇੰਗ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ, ਬਟ ਸੂਨ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਸੀਮਡ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈਡ ਸਵੇਅਰ ਪੇਨ ਇਨ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰਸ, ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਕੈਪਟ ਔਨ ਪਲੇਇੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
1 month passed by, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। I remember one day I got so much upset and demotivated that I started having thoughts that in this whole world I was the only one who might never be able to play guitar in my entire lifetime. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। I packed the guitar and put it somewhere where I couldn't see it. ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। then after a week or so, then ਇੱਕ ਹਫਤੇ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ I again found it and picked it up. ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। now I had developed calluses on my fingers. so calluses ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲਸਿਸ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਪਲੇਇੰਗ ਇਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਵੈਨ ਯੂ ਲਰਨਡ ਇਟ। I was so happy that I kept on playing my favorite songs on it the whole day. ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗਸ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। that day I realized that we should never give up on learning anything. ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। it was just a matter of time. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਆਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਵਲਪ ਦੋਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਆਇਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਹੈਡ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਅਰਜ ਇਨ ਮੀ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਗਿਟਾਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਸੀਮਡ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 1 month passed by. Again, a phrasal verb ਹੈ, passed by. So ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। I still wasn't improving. ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। I started having thoughts. ਮੈਨੂੰ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਊਟ ਆਫ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਪਲੇਇੰਗ ਇਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, ਛੇਤੀ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ।